Good morning, students. In the yesterday class, we have discussed about the Oliver Twist, the boy who asked for more. Oliver Twist is a very famous and popular story throughout the world. The reader never forgets the story, which is most memorable and touched deeply. This lesson is an extract from Oliver Twist. Oliver was born to a poor woman in the poor house of a little country town on a cold black night in the winter of 1837. A doctor attended his birth who was hastily called for the purpose. His mother died as soon as the baby took his first breath. She was young, good-looking woman and died on the street. It was clear that she had walked some distance before she died. Nobody knew her. The baby cried loudly. If he could have known that he was now an orphan of a poor house, it is likely that he would have cried still louder. Mr. Bumble called this baby as Oliver Twist. He was the town officer and had full authority of the poor house. He thought himself a very great man and starved and ill-treated the children. Oliver was pale, thin child at his 9th birthday. He had hardly known a kind word or any kindly look. His friends were his companions in misery. In the end, they brought him trouble. They persuaded him to ask for more. Dear students, in the last class, we have discussed about these things in the lesson, The Boy Who Asked for More. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲೆಸನನ್ನು ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ 1837 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಆಗ ಆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಆ ಮಗು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಬಡವಿಯಾದಂತಹ ಆ ಮಗಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಇವನು ತಾಯಿ ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಎಮ್ಮನಿ ನೋಡಿದಂಥವರಾಗಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಮಹಿಳೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಹಿಳೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರ ಹರಿದಿರುವಂಥ ಶೂ ಅದೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮಗು ಜೋರಾಗಳೆಲ್ಲ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಮಗುಗೇನಾದರೂ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮಗು ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿವಿನಲ್ಲೇ ಕೊರಗುವಂತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಲಿವರ್ಗೆ 9 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನೇನೋ ಸಣ್ಣಗೆ ಪೇಲವ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕರುಣಾಜನಕ ಕೈಂಡ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಕರುಣೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಪಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇದುವರೆಗೂ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೊತೆಗಾರರೇ ಅಂದರೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಜೊತೆಗಾರರೇ ಅವನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಆದರೆ ಅವರೇ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? Dear students, listen the summary of the last class.
Today we shall continue the same lesson. In this lesson we have discussed already 4 paragraphs. Now I will start from the 5th paragraph. All of you observe and listen carefully. I read the lesson, and if you have identify any new words, you must put an underline of the new word, and after completed my reading, you find out the meanings in your dictionary. I identified some words and write the meaning of the new words on the blackboard. Okay, children, now listen carefully. It happened one evening at supper time. The children were fed in a large stone hall with a big metal basin at one hand. The master stood by the basin and served each child with a small bowl of watery gruel. Boys generally have excellent appetites. Oliver and his companions were always hungry and never given enough to eat. That evening, one of the bigger boys stated quite clearly that unless he had an extra bowl of gruel, he would most certainly eat the boy who slept next to him. He had a wild and hungry eye. So the smaller boys believed him. A council was held. Oliver Twist was appointed to walk up to the master after supper and to ask for more. The gruel was served out and was quickly swallowed. The boys whispered among themselves and forced Oliver to go. He advanced to the master, bowl in hand, and said in a little frightened voice, "Please, sir, I want some more." Underline that sentence. The master was a fat, healthy man, but he turned very pale at this. "What?" he said, as if he could not believe his ears. "Please, sir, I want some more." The master aimed a blow at his head, seized him by arms, and shouted for the medal. Mr. Bumble rushed into the room in great excitement and was filled with horror when he heard of Oliver's crime. "Asked for more?" he exclaimed. "I never heard of such a thing. Deepened and hit, this miserable boy will be hanged. As a punishment for his greed and boldness, Oliver was immediately locked in a room to spend the night alone. Early next morning, a notice was pasted on the outside of the gate, offering a reward of £5 to any man or woman who would take Oliver Twist off the hands of the poor house. Dear students, I think all of you listen the lesson carefully. Now, look at the blackboard. I wrote some new words and their meanings on the blackboard. Watery gruel, that means a liquid food. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದ್ರವ ರೂಪದ ಆಹಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗ ರವೆದ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ. ಆ ಥರದೊಂದು ತೆಳುವಾದಂತಹ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ. Poor house, building where poor people or children are maintained at public expense. Poor house ಅಂತ ಈ ಬಡವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ.
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ, ಅಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನ ಅಥವಾ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನೋನ್, ನೆವರ್ ನೋನ್, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾರರ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಿಯರ್, ತುಂಬಾ ಕೋಪ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ. ಮಿಸರಬಲ್, ವೆರಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಈ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಡ್, ವೆರಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಹಳ ಅಸಂತೋಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ವ್ಡ್, ಟು ಗೋ ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ದರೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ಹೋಗೋದು. ಇವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. Okay, children. Now we should discuss the paragraphs. Mary, what happened at the night in the poor house? ಆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು. It happened one evening at supper time. ನೋಡಿ, what is the time? At supper time. That is the preposition. All of you know that in the last classes, the earlier classes, we have discussed about the prepositions. Prepositions are related words. They shows the relations between the one noun to another noun. ನೌನುಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ದೂರದ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಸಪ್ಪರ್, ಸಪ್ಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ನೈಟ್ ಮೀಲ್. ಸಪ್ಪರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ನೈಟ್ ಮೀಲ್ಗೆ ಸಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಡಿನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಹಾರ, ಲಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ಸಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಟ್ ಸಫರ್ ಟೈಮ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಲ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮೆಟಲ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ಫೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಸುವಿನಿಂದ ಪಾಪ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ವಿತ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮೆಟಲ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೇಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಊಟಕ್ಕೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ. ತಮ್ಮ ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಬೇಸನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅದು ಆ ಒಂದು ಬೇಸನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿದೆ. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿ ಬೇಸನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರಿ ಗ್ರುಯಲ್. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿ ಬೇಸನ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿ ಬೇಸನ್, ಆ ಬೇಸನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರಿ ಗ್ರಿಯಲ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲು ಹಿಂಗ ಬರ್ದು ನೋಡಿ, ಕೈ ಸೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕೈ ಸೌಟ್ ಅಥವಾ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೈ ಸೌಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚೌಟನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೀಳನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮುಗೀತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕು ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬೇಸನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರಿ ಗ್ರಿಯಲ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಜಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಪಿಟೈಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ 9 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತ ಊಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕ್ರೈವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಊಟ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದಿರೋದು ಕಡಿಮೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ರಾತ್ರಿನೂ ಕಡಿಮೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಒಂದೇ ಬೋಲ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಪಿಟೈಟ್ಸ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಸುವಿನಿಂದಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ. Oliver and his companions were always hungry and never given enough to eat. Oliver and his companions, ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಜೊತೆಗಾರರು were always hungry, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸುವಿನಿಂದಲೇ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು. and never given enough to eat, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. That evening, one of the bigger boys stated quite clearly that unless he had an extra bowl of gruel, ನೋಡಿ, that evening, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು? ದಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರುಯಲ್, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಸ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಗರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದುರಿಸ್ತಾನ ಅವನು. He had an extra bowl to grill. He would most certainly eat the boy who slept next to him. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಸಿವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಹಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರಾತ್ರಿಗೊಬ್ಬನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹಾಗೂ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು, ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೂ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಂಗ್ರಿ ಹೈ. ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ್ ಕೋಪದಿಂದ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ನಂಗೆ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರ ನಂಬು ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾರು ತಿಂತಾರೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬೌಲು. ಈಗ ಒಂದು ನಾನೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬೌಲ್ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನಪ್ಪು ತಿನ್ಬಂಡು ತಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. A council was held. Oliver Twist was appointed to walk up to the master after supper and to ask for more. ನೋಡಿ, ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ 9 ವರ್ಷದನ, ಅವನಿನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ವಾಕ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪ್ಪರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕುಡಿದು ಬಿಡೋದು, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡೋದು. ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಅದರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. ಅವನು ಹೋಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇವನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಇವನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ದ ಗ್ರುಯಲ್ ವಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಡ್. ದ ಗ್ರುಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಗಪ ತಿಂದು ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಆತರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿತಿನ್ 1 minute ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ವಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಡ್. ಎಲ್ಲ ಸೇವಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ರು ಪಡ ಅದೆಲ್ಲ ಗಂಜಿನೆಲ್ಲ. The boys whispered among themselves and forced Oliver to go. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪಿಸು ಮಾತ್ರ, ಹೋಗು ಕಳಿಸು ಅಂತ
among themselves, ಅವರವರೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಸ್ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, and forced Oliver to go. ಹೇ ಹೋಗು ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವ್ ಸತ್ತ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ದಾನೆ, ನೋಡೋ ಇವತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವನ್ನ ಒಬ್ಬರು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಲಿವರ್ನ ಹೋಗು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್, ನೋಡ್ರಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್, ಬೌಲ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೌಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ, ಆ ಬೌಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್, ಭಯ ಪಾಪ ನಡುಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್, ಬರಲ್ಲಾರ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗಂಟ್ಲು ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಬೈತಾರ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಡುಗ್ತಾ ನಡುಗ್ತಾ ಭಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಯಿ ನಡುಕಂತ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್, ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನಿಗೆ. He did not believe these words when he heard these words. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The master was fat, healthy man, but he turned very pale at this. What? He said. ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿದ, ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But he turned very pale at this. What? He said. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅವನ ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಅವನೇ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತ ಮಗುನೇ ಅವನು ಈ ವಾಯ್ಸೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್. ಆ ಮಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಲಿವರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಪ. ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಕೋಪ ಉಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ. ಇವನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಹಾರನ, ಇವನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನಂತ ಕೊತ 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 ಕುದಿತಾನೆ. ಆ ಸಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಮ್ಡಿ ಲೋ ಅಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಹಂಗೆ ಗುದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ, ಹಂಗೆ ತಲೆ ಗುದ್ದಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಏಮ್ ಎ ಬ್ಲೋ ಅಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್, ಆ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಗುದ್ದಿ ಬಿಡ. ಸೀಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಹಾರ್ಮ್ಸ್, ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಎರಡು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಗುದ್ದಿ ಬಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೌಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಡಲ್, ಶೌಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಫೀಸರ್. ಬಿಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ, ಸಾರ್ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇವ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕರೆದ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ರಶ್ ಇಂಟು ದ ರೂಮ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವನು ಕೋಪ ಸಿಟ್ಟಿದೆ ಬಂದ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂಗ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಾರರ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲಿವರ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್. ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೌಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಹಾರ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಮ್ ತರ, ಅಪರಾಧಿ ತರ ನೋಡ್ತಿದಾರೆ ಅವನನ್ನ, ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಾರರ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲಿವರ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್, ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್, ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್. ನಂಬೇಕಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಿದ ಅವನು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಲ್ ಆಹಾರ ಕೇಳಿದ ಅವನು, ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ನೆವರ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್, ಎಂದೆಂದು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ
ಕೇಳಿದ್ದೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ನೆವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಐ ನೆವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಎಂದೆಂದು ಈ ಪದಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅಫ್ಸಾಚ್ಯತೆ ಗೀತೆ ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಡೀಪ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಸರಬಲ್ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಂಗ್. ಈ ಮಿಸರಬಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ, ದುಃಖ, ಸಂತೋಷ, ಅಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಗುನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಹಂಗ, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಂಗ್, ಹಂಗ್, sing, sang, take, took, write, wrote. ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ಹಾಗೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ನೇಣಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನೇಣುಗಂಬ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವನನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು, ಆಸ್ ಎ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ, ಅವನ ಹಸಿವು ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ ಆತುರ, ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್, ಅವನ ಒಂದು ಆತುರತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಗ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹಸಿವಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು ಅವನ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲಿವರ್ ವಾಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ರೂಮ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ನೈಟ್ ಅಲೋನ್. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಾತ್ಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Early next morning, a notice was pasted on the outside of the gate. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಹೊರಗಡೆ ಗೇಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ವಾಸ್ ಪೇಸ್ಟೆಡ್, ಅಂಟಿಸಿದರೆ ಆನ್ ದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಟ್. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಫರಿಂಗ್ ಎ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ 5 pounds to any man or woman who would take Oliver Twist off the hands of the poor house. ಈ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಿಂದ ಆಲಿವರ್ನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. 5 pound ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 pound ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಇವನ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ 5 pound ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಂತ ಒಂದು ಟ್ರಬಲ್, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕೊಂಡ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವನ ಜೊತೆಗಾರರೇ ಅವನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ grammar items, question tags and frame the questions. In your textbook, vocabulary items are end of the lesson given a frame the question items. Framing a question. WH words are frame the questions. Now we should discuss the frame the questions and question tags. Okay, children. In this class, today we shall discuss about the one evening at supper time. As usual, the master was serving the food to the children. He was serving a small bowl to watery Griel.
The food was not enough for the boys because they had excellent appetite. One of the bigger boys said to master that unless he had an extra bowl of gruel, he would certainly eat the boy who slept next to him. So the smaller boys believed him. A council was held. Oliver Twist was appointed to ask more. After the boys swallowed their food, they forced Oliver to go. He went to Master and asked in a little frightened voice, "Please, sir, I want some more." The master was fat, healthy man, he said. What? He could not believe his ears. The master aimed a blow at the head, seized him by his arms, and shouted for the beadle or officer. Mr. Bumble rushed and heard of Oliver's crime. He claimed, asked for more. I never heard of such a thing. This miserable boy will be hung. As a punishment, Oliver was locked in a room to spend the whole night alone. Early next morning, a notice was pasted on the gate of offering a reward of £5 to any man or woman who would take Oliver Twist's from that or bench. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ದಿನ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಸುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಹಸುವಿನಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಆ ಆಹಾರ ಸಾಕ್ತಾ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದವ್ರನ್ನ ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಎದುರುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ. ಆಗ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಟುಡೇ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ WH words are framing question words. Here given a list of the WH words. WH words means it's the word start with the WH. So these are called WH words. Here in the table given a meaning of the WH words. First you know the meaning of these WH questions. What? ಏನು. Who? ಯಾರು. Whom? ಯಾರಿಗೆ, ಯಾರನ್ನು. Whose? ಯಾರದ್ದು. Which? ಯಾವುದು. Why? ಏಕೆ. When? ಯಾವಾಗ. Where? ಎಲ್ಲಿ. How? ಹೇಗೆ. How far? ಎಷ್ಟು ದೂರ. How long? ಎಷ್ಟು ಕಾಲ. How many? ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟಬಲ್ ಆದರೆ. How much? ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೌಂಟಬಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಂತ. How old? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ. These are the WH question words. How to make a question? Before making a question, we follow the rules. Follow these rules. First, put a question mark at the end of the question. ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೂಟಬಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ which are is, are, was, were, has, had, will,
would, could, shall, should, etc. Here, these are the helping verbs. Dear students, will, had, has, were, was, are, and is. These are the helping verbs. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್. If the sentence is in simple present tense, you must use the do or does. When we will use do and when we will use does. If the subject is singular third person, then we will use the does. Helping verb use does. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಡಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ, ವಿ, ಯು, ದೇ. ನೋಡಿ, ಇದು ಯು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಮತ್ತು ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಡಸ್, ಡೂ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ವಿ ಟು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಈ ಮೇನ್ ವರ್ಬು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಡೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೇಮ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ಸ್: ವಾಟ್, ವೆನ್, ವೇರ್, ಹೌ, ಹೂ, ವೈ. ಯು ನೋ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್, ವೆನ್, ವೇರ್, ವೈ, ಹೌ, ಹೂ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೂ, ಡಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೂ, ಡಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಡಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೂ, ಡಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಡೂ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಡಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಡೂ ಬಂದಿದೆ, ಡಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ದೇ, ಮಿಶಾ, ಗರ್ಲ್ಸ್, ಶಿ, ದೇ, ಶಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಇದೆ, ಶಿ ಇದೆ, ದೇ ಇದೆ, ಶಿ ಇದ್ದರೆ ಡಸ್. ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೊರಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಡೂ, ಡಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಅವಾಗ ಈಸು, ಆರು, ವಾಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಒನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು V1 ಬರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ V1 ನೋಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲಸ್ V1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಪುಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಡೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡೂ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಡಸ್ ಮಿಶಾ ರೀಚ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್? ಮಿಶಾ ರೀಚಸ್
ಸ್ಕೂಲ್ ಆಟ್ 9:30 AM ಅಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ 9:30 AM ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ ಡಸ್ ಮಿಶಾ ರೀಚ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ V1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ subject plus V1 plus complement plus question mark. This is the pattern of the question. Got it? Okay children, look at the another picture here. Here in your frame questions for the statements given below using the question words given in brackets. Do not forget to put the question mark. The first question is done for you in textbook ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ item. The novel was written in 1969. In 1969 ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ನಾವೆಲ್ ರಿಟನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಟಾಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ವೇರ್ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್. ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ವೇರ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್. ಓಕೆನಾ? ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್. The auditorium was constructed last year. When was the auditorium constructed? When, question word, was. Helping verb, the auditorium. Subject, constructed. Complement, person, constructed. This is the framing a question. The money was collected by the students. By whom was the money collected? They have bought 6 plants for my garden. How many? How many plants have they bought for my garden? Okay children, these are the framing questions. How to make a questions from the statements. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದುಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.